बलिष्ठ परंपरा गरिष्ठ संस्कृतिर देश होची भारतवर्ष। कारुकला और चारुकला समृद्ध भारतीय परंपरा ही भारतीय अस्मितार परिचायक। मनीष तार प्रवृत्ति तार प्रकृति और ईश्वर विश्वास को संयुक्त करी रखिबा पई एठी पालित हुए अनेक पर्व। एठी ईश्वर गणर मनीष जेतेबेले मायामोह संसार भितर संतुलित होइछि सेतेबेले से पारंपरिकता को ऊर्ध्वको उठी पुणी एक नुआ परंपरा भी नुआ धर्म को आश्रय करी सृष्टि कराई निछि। एई कर्मरे बौद्ध नाथ वैष्णव विभिन्न धर्मर उद्वर्तन प्रक्रिया हेछि संभव। किंतु प्रत्येक धर्म प्रत्येक परंपरा प्रत्येक चलनी लोक विश्वास गति निर्वाण आड़क जीवनर पूर्णता आड़क प्रकृति को जेतेबेले सी डरिला प्रकृति रे बंचिला पालन कला प्रकृतिर उपासना कृषि भित्तिक पर्व पुणी केतेबेले अजणा अलौकिक शक्ति रे निजको समर्पण कर देई पालन कला पौराणिक पर्व जाति को सम्मान देई पालन कला जातीय पर्व। एबे आम मानकर अंतर्जातीय दिवस पालन नारे एक नुआ सांस्कृतिक परंपरा उन्मेष भी अनुभवित होता है। तबे पर्व जातीय हेउ कि अंतर्जातीय कृषि भित्तिक हेउ कि पौराणिक से सब भितरे बंची रहू आमर अस्मिता आम स्वाभिमान गरियान हेउ आम परंपरा सर्वोपरि समृद्ध करू आम जीवन को। आग को आसुची रंगर पर्व होली होली समस्तंक जीवन रे रंग भरी देउ पूर्णता आणु। एथर आम प्राक्तनिकारे प्रबंध समालोचना गल्पर नूतन भावे संयोजना करा जायछि। आम पिला माने विद्याधर राकेश देवांगिनी सहित अतिथि छात्री शीतलकर लेखारे समृद्ध एई संख्या। सृष्टिर प्रारंभरू आदिवासी माने विश्वर सबु जगार बसवास करि आसिछन्ति। सेहीपरि भारत रे मध्य प्राय सबु राज्य रे आदिवासी माने देखा जाती। महाराष्ट्र राज्य रे भिन्न भिन्न जातिर आदिवासी बसवास करि आसुछन्ति। सेमाने हेले गढ़चिरोली जिलार गंड राजगंड नादुरबाद जिलार गंड कुर्कु गंड कोलाम यातमाला जिलार प्रधान गंड राजगंड गोवारी आंध माना कोलाम। अमरावती जिलार तपोवन अंचल कोर्कुगंड कोलाम जनजाति बसवास करि आसिछन्ति। सेमानंक मध्यरु आंध जनजाति अन्यतम। आंध आदिवासी जनजाति यातमाला जिले में अधिक मात्रा रे देखा देइथांती। एही आदिवासी जाति अति प्राचीन। एमानंक स्वतंत्र भाषा नाही। सेमाने मराठी भाषा को मातृभाषा रूपे ग्रहण करियछन्ति। प्राचीन काल रे एमाने अशिक्षित और बण जंगल रे रहिथिले मध्य किंतु वर्तमान जुगर परिवर्तन सहित एमाने धीरे धीरे शिक्षित हेलेनी। आंध आदिवासी मानक मुख्य जीविका है चाष करिबा और शिकार करिबा। वर्षा दिन आरंभ रे मिर्कु बोली एक पोक माटीरू बाहरी थांती। ठीक यही समय रे यही जाति चाष आरंभ करिबार शुभ समय बोली अनुचिंता करिथांती। मराठी रे यही मास को मिर्कु मास बोली कहिथांती। चाष रे एमाने जुआर बाजरा गहम सोयाबीन कप्पा हरड़ आदि फसल करती। प्राचीन कालरू एमाने सागवान काठ बा पट्टा को ठिया करी कांथ तैयारी करिथांती। धला माटी द्वारा कादुओ प्रस्तुत करी कांथ छाटी उपरे लिपा पोछा करिथांती। छात पाई उपरे सागवान काठ और बाउंश द्वारा ढांचा तैयारी करी ता उपरे माटीर तैयारी टाइल को खंजी दिया जाए। पूर्वरू लाइटर सुविधा नथिबारु सेमाने सूर्यंक किरण आसीबा पाई माटीर तैयारी कौल मझिरे काच देइथांती। मराठारे एही घर को कौलार घर कहती। घरर मेजिया को गोबर द्वारा लिपा जाइथाए कारण यह आंध आदिवासी शुभ मानी थांती।
ଆଦିବାସୀ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନିଷ୍କପଟ ଓ ଧର୍ମଭୀରୁ। ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ବଣ ପାହାଡ଼ ନଦୀ ଆକାଶ ବୃକ୍ଷଲତା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଉତ୍ସବ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ସମସ୍ତ ଜାତି ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପ୍ରକୃତିର ନାନାବିଧ ପ୍ରତୀକକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅପଦେବତା ଓ ଦେବତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ, ବିବାହ, ମୃତ୍ୟୁ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୃଷି, ରୋଗମୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୁସି କରିବା, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବା, ମଦ ବା ମଦିରା ପାନ କରିବା, ମନ ଖୋଲି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଧମାନେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କର ପର୍ବ, ଆଖାଡ଼ି, ପୋଲା ପର୍ବ, ଦୀପାବଳି, ଦଶହରା, ଗୋନ୍ଧଡ଼ ପର୍ବ, ହୋଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସଙ୍ଗକୁ ପୁରୁଷମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଓ ସୋମବାର ଦିନ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ଆରାଧନା ବା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ପର୍ବଠାରୁ ଆନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ପୋଲା ପର୍ବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପୋଲା ପର୍ବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହେଲା ଚାଷ କରିବା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲର ଥୋର ବାହାରିଥାଏ, ଗହମ ଫୁଲ ଉଡ଼ାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ ଜନଜାତି ପୋଲା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବଟି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ପର୍ବ ଭଳି ପୋଲା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଧି ରହିଅଛି। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଳଦଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ। ପର୍ବରେ ବଳଦଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ କାଠ ପାନିଆରେ ବଳଦଙ୍କ ଶରୀରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସଫା କରାଯାଏ। ବଳଦଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପିଉଥିବା ଟିଙ୍କ, ମରାଠୀରେ ଗେଚୁଡ଼ି କହନ୍ତି, ବାହାର କରାଯାଇ ମରାଯାଇଥାଏ। ବଳଦଙ୍କୁ ଗୋଠାରେ ବା ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ପୋଲା ପର୍ବର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ବଳଦ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନିଆଯାଏ ଓ ଦିନ ସାରା ସେଠାରେ ଖାଇ ପିଇ ଦିନ 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବଡ଼ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲକୁ ଆଣି ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ବୁଡ଼ାଇ ବଳଦଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ଓ 2 ବଳଦଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ମାଲିସ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଲୋକଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଆଜ ଆଉତନ ଘ୍ୟା ଉଦ୍ୟା ଯାୱାଲେ ୟା ମରାଠୀ ଭାଷାରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ବଳଦ ତୁମେ ଆଜି କାମ କର, କାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଏହା କହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ପୋଲା ପର୍ବ ଦିନ ଯୋଡ଼ି ବଳଦଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଏ। ଘରର ଘରଣୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଜନରେ ପର୍ବର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରନ ପୁଲି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହା ଫାଳ ବୁଟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା ଏହି ପୁରନ ପୁଲି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜନରେ ବରା, ପକୁଡ଼ି, ଦହି କଡ଼ି, ରୁଟି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ଗୋଲାପ ଜାମୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 2 ବଳଦ ଗାଧୋଇ ସାରି 3ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଘରର ପୁରୁଷ ବଳଦଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଳଦକୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଶିଙ୍ଗ ନାଲି ରଙ୍ଗ, ପିଠି ଜରିଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ପଟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରି ତା ଭିତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ସଜାଯାଇ 2 କାଠି ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ସକୁ ବାନ୍ଧି ବଳଦଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ରଖାଯାଏ। ସେହି ବାକ୍ସରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ମରାଠୀ ବାସିଂ କହନ୍ତି। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ବାସିଂ କହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଳତୀର ଥାଳି ସଜାଇ ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବଳଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହଳଦୀ କୁକୁମ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବଳଦଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ
ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ଥିବା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୁଆଯାଇଥାଏ। ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପୁରନପୁଲି ବୁଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାଗାରେ ଗାଁରେ ମେଳା ବସିଥାଏ। ମେଳା ଲାଗିଥିବା ଜାଗାକୁ ଘରର ବାପ ପୁଅ ନିଜ ବଳଦକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳାରେ ଗାଁର ସବୁ ବଳଦ ଯୋଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଦିନ 4ଟାରୁ ହୋଇଥାଏ। ସୁସଜ୍ଜିତ ବଳଦଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇ ଜଣେ ବଳଦଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଢପୁଡ଼ି ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଢପୁଡ଼ିକୁ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଢୋଲ କୁହାଯାଏ। ମେଳାରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଚିଥାନ୍ତି। ବଳଦମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଠିକ୍ ଉପରେ ଆମ୍ବପତ୍ର ଓ ଶିତୁଳି ଦ୍ୱାରା ତୋରଣ ଟଙ୍ଗାଯାଇଥାଏ। ତୋରଣରେ କଳା ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନାଚିଥାନ୍ତି ଓ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଜାଇଥାନ୍ତି ଢୋଲ, ଢପୁଡ଼ି, ବଇଁଶୀ। ନାଚିବା ସମୟରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଗାଥାକୁ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା। ଏକ ନମନ କଉଡ଼ା ପାର୍ବତୀ ହରଭର ହର ହର ମହାଦେବ। ଏହି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମରାଠୀରେ ଝଡ଼ତି କହନ୍ତି। ମେଳାରେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯୋଗ ଦେଇ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସବୁ ବଳଦ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଗୌରୀ ଘଷିକୁ ଜଳାଇ ତା ଉପରେ କର୍ପୂର ଝୁଣା ପକାଇ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଫାଳ ବୁଟ, ଡାଲି, ହଳଦୀ ସହ ମିଶାଇ ଏକ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ, ଚୂଡ଼ା, ଚିନି, ଫଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସାଦ ବଳଦଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟାଯାଇ ବଳଦ ଯୋଡ଼ିମାନେ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆନ୍ଧ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ମାନିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ଏହି ହଳଦୀ ଗୋଳା ବୁଟକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତୋରଣରେ ଆଗରୁ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା କଳା ନାଲି ସୂତାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଗଳାରେ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ତୋରଣର ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ଆଣିବା, ବଳଦର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୁରାଇ ନେଇ ଆସିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ମେଳାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବଳଦ ଯୋଡ଼ି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘରର ଲୋକେ ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ପୁରନପୁଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଥାରେ ହଳଦୀ କୁକୁମ ଲଗାଇ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଘର ବୁଲିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ପୋଲା ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇନଥାଏ ସେ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ବଳଦ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମାଲିକ ଶେଷରେ ବଳଦକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରି ଜୁଆ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଜୁଆ ଖେଳ ଏକ ପର୍ବର ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ। ମୋ ସମାଲୋଚନାର ବିଷୟ ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଯଦି ନିର୍ବାଣ ହୁଏ ତେବେ ଜୀବନ ଯିବା ହିଁ ମହାନିର୍ବାଣ। କ୍ଷୁଦ୍ର କଳବର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିପାରୁଥିବା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଉଛି ଗଳ୍ପ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସରି ନିଏ ଆଉ ପରିଣତରେ ପାଠକ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଏହିପରି ଜଣେ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବେଶ ପରିଚିତ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ମଣିଷ ମନର ଗୋପନୀୟ କଥାକୁ ପରଷି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସହିତ କାର୍ଲ ମାର୍କସ, ଫ୍ରଏଡ୍ ଆଦି ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଓ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପାତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଯେପରି ହୋଇପାରିଛି ସେହିପରି ଉପମା ରୂପକର ସମନ୍ୱୟରେ କବିତ୍ୱମୟ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମୂହ। ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବେ ବିପୁଳ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶେଷ କବିତା, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି।
ଏ ସାଂସାରିକ ମାୟାମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ସାଧନା ହିଁ ନିର୍ବାଣ। ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି, ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି, ଏହା ହିଁ ନିର୍ବାଣ ବୋଧ। ରୂପ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅପରୂପ ସନ୍ଧାନ କରିବା ନିର୍ବାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ କାମନାର ମୁକ୍ତି ଯଦି ନିର୍ବାଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ କାମନାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଏକ କାମନା ନୁହେଁ କି? ସଂସାରର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅବାସ୍ତବ, ଅସତ୍ୟ, ଅପରୂପକୁ ଗୋଡ଼ାଇବା କ'ଣ ପାଗଳାମି ନୁହେଁ କି? ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭିବା ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମମୁଖୀ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅବମାନ କରୁନାହୁଁ କି? କାରଣ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସଂସାରରୁ ପଳାୟନ କରି ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖୀ କରୁନାହୁଁ କି? ଅତଏବ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ନିବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ନିର୍ବାଣ ଅଟେ। ରୂପ ଭିତରେ ରୂପତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହିଁ ନିର୍ବାଣ ଅଟେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ୍ୱ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଜୀବନର ପଳାୟନ କରିବା ଯଦି ନିର୍ବାଣ ହୁଏ, ତେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ହିଁ ମହାନିର୍ବାଣ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାନିର୍ବାଣର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ମହାନିର୍ବାଣକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ବୃତ୍ତିକୁ ନୁହେଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସମାଜଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଛି, ମାତ୍ର ପଳାୟନ ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ତାହା ହିଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମହାନିର୍ବାଣ ଗଳ୍ପରେ ରୂପ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିବୃତ୍ତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସାଂସାରିକତା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଆଲୋଚନାଗତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗଳ୍ପର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ରୂପ ଓ ସାଂସାରିକତାର ଜୟ ଜୟ ହୋଇଛି। ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓମ୍ ନମ ସମସ୍ତ ବୁଧନମ୍ ଅପ୍ରତିହତ ଶାସନମ୍ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରୁ। ଗଳ୍ପ ଗତି କରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିକ୍ଷୁ ନୀଳୋତ୍ପଳ ସମସ୍ତ ସଂଯମ ଓ ସାଧନାର ସ୍ଖଳନକୁ ନେଇ। କାରଣ ପାଲଟିଛି ମଧୁବ୍ରତାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମଧୁବ୍ରତାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଭିକ୍ଷୁ ନିଜର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ଭଙ୍ଗ କରି ମଧୁବ୍ରତାର ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବାରମ୍ବାର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିକ୍ଷା ଛଳରେ ମଧୁବ୍ରତାର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ କରି ଚିତ୍ତର ସ୍ଖଳନକୁ ରୋକି ପାରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ନୀଳୋତ୍ପଳ 3 ସପ୍ତାହ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଶୁଭ ଭାବନା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତେ। କିଛି ଦିନର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ ମଧୁବ୍ରତାର ମୃତ ଶରୀର। ଉଲଗ୍ନ ମୃତ ମଧୁବ୍ରତାକୁ ପାଖରେ ପାଇ କୋଳାଗ୍ରତ ଓ ଯୌନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ନୀଳୋତ୍ପଳ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ଗଳ୍ପର ନାୟକ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଓ ମଧୁବ୍ରତାର ରକ୍ତମ ପେଲବର କରକମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ହିଁ ନିର୍ବାଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ୍ୱ, ରୂପ ଭିତରେ ହିଁ ରୂପତ୍ୱ, ଏହାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛି। ମଧୁବ୍ରତାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଇଛି ନିର୍ବାଣର ନିର୍ବଣତ୍ୱ। କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ଅନେକ ବର୍ଷର ସାଧନା ତାକୁ କେବେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପଟିରେ ନାୟକ ନୀଳୋତ୍ପଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ମାତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫେରି ଆସିଛି ପଳାୟନ କରିଥିବା ଜୀବନକୁ, ଖୋଜି ପାଇଛି ଜୀବନର ନିଗୂଢ଼ ସତ୍ୟକୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଯଦି ନିର୍ବାଣ ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ହିଁ ମହାନିର୍ବାଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନେଶ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି ନିଜ ରୁମ୍ରେ। ହଠାତ୍ ଘର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍କୁ ଆସେ କଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହୁଛି। ଆପଣ ଦିନେଶ ଅଙ୍କଲ ତ? ହଁ, କୁହ, କିଏ? ଅଙ୍କଲ, ସରିତା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି କଲ୍ କାଟିଦିଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଆଜି ବଣ୍ଟିର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବଣ୍ଟି ମଗେଇଥାଏ କେକ୍। ଘରର ସାଜସଜା ଏମିତି କରିଥାଏ ସତେ ଯେମିତି ଘରେ କାହାର ବାହାଘର। ସରିତା, ବଣ୍ଟିର ମା, କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ପୁଅର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି। ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ହେଉଥାନ୍ତି, କିରେ, ଆଜି ତ ଦଶହରା କି ଦୀପାବଳି ନୁହେଁ, ତୁ ଏତେ ସାଜସଜା କରିବାର କାରଣ ତ କ'ଣ କହ? ଓ ହୋ ମା, ତୁ ଗଲୁ ତୋ ରୁମ୍କୁ। ମୋତେ ଏବେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିନି। ମୁଁ ଘରକୁ କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଛି, ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଦେ। ଆଉ ହଁ, କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ।
ମୁଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ମଗାଇ ଦେଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ବଣ୍ଟିକୁ କୌଣସି କଥାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରିତା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବି ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଘରେ ପାଟି ରଖିବା କଥାଟା ସହଜେ ହଜମ ହେଉନଥାଏ ସରିତାଙ୍କର। ସରିତା ଉଦାସ ମନରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ବଣ୍ଟି ହଠାତ୍ କି ପାଟି ରଖିଛି ଘରେ? ସେ ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଲାଣି। ଏତିକି କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ, ମା ତୁମ ବର୍ଥଡେରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧୁ ଆଜି ସେଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧେ, ବାହାରୁ ପାଟି କରି କହେ ବଣ୍ଟି। ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସରିତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହି ଆସେ ଦୁଇଧାର ଲୁହ। ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେ ବଣ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ବଣ୍ଟି ମୋତେ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଜି କାହିଁ କହୁଛି? ସରିତା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ମୃତି ସବୁ ସତେ ଯେମିତି ପରିହାସ କରୁଥାନ୍ତି ଆଜି ସରିତାଙ୍କୁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପୁଅ କଥାରେ ସରିତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ। ବାହାରୁ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଶୁଭେ। ବୋଧେ ବଣ୍ଟିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲେ। ହେଲେ ବଣ୍ଟି ତ ମୋତେ ଏଯାଏଁ କହିନି ଏ ପାଟି କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି ବା କ'ଣ? ଥାଉ, ସେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯିବି କହି ରୁମ୍ରେ ବସି ରୁହନ୍ତି ସରିତା। ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଶୁଭେ ଏକ ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର। କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଥାନ୍ତି ସରିତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଡାକ ଶୁଣି ସରିତା ତରତର ହୋଇ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଡୋର ପାଖକୁ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ତଳେ। ହେଲେ ଆଜି ଏ ସ୍ୱର? ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି ସରିତା। ଏ କ'ଣ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଭାବୁଛି? ମୋତେ କାହିଁକି ପୁଣି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ୱର? କୋର୍ଟର କାଗଜପତ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିବା ସମ୍ପର୍କଟା ଯେ ଏ ଯାଏଁ ହୃଦୟର କେଉଁ ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଛି। ରାଗରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବିବା ପରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିଟା ଅଧା ଛିଡ଼ି ଅଧା ଲାଗି ରହିଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ତ କେବେ ସତ ହୋଇପାରେ ନା। ଇଏ ମୋର କି ବେକାର ଭାବନା କହି ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଇ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ। ଯେଉଁ ମୁହଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ। ସେଇ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ ଯିଏ ଦିନେ ନିଜଠୁ ବି ନିଜର ଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବି ନିଜ ମନରୁ ଦୂରେଇ ପାରିନଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ। ଧରି ନଥିଲେ ଦୁହେଁ ଆଉ କାହା ହାତକୁ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସମାଜ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଝରୁ ଯାଉଥାଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ। ସତେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷରୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା କୋହ ସବୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି ଲୁହ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୌଡ଼ି ଆସି ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଅନ୍ତି ସରିତାଙ୍କୁ ଦିନେଶ। ସେତେବେଳକୁ ଦିନେଶ ବାବୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଥାନ୍ତି ପୁଅ ଓ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମିଛକୁ। ସରିତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ସୁସ୍ଥ ଦେଖି ସରିତା ବି ବଣ୍ଟି ମୁହଁର ହସ ଓ ତା ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଦେଖି ବୁଝି ସାରିଥାନ୍ତି ପାଟିର ଅଭିପ୍ରାୟ। ବଣ୍ଟି ମୁହଁରେ ଆଜି ଯାଇ ସରିତା ଦେଖିନଥିଲେ ଏମିତି ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହ। ଦିନେଶ ଓ ସରିତା ବଣ୍ଟିକୁ ଧରି ଉଭୟଙ୍କୁ ସରି କହିଲା ବେଳକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟିର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହି ଉଠେ, ଅଙ୍କଲ ଆଜି ଆଉ ସରି କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜି ବା ପ୍ରପୋଜ ଡେ। ଆଣ୍ଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତୁ ନା। ବାସ୍, କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଂସାର। ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ମିଛ ବୋଧହୁଏ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯାହାପରେ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରେମ ଗଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ବି ପ୍ରେମ ଦିବସ ପାଳି ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଏକ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କବିତାର ନାମ ବସନ୍ତ ଆଗମନେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ନବବସନ୍ତର ଆଗମନ, କୋକିଲର କୁହୁତାନ, ଚିତ୍ତବୃକ୍ଷରେ ନବମୁକୁଳ, ମୃଦୁମନ୍ଦ ଶୀତଳ ସମୀରଣ ମନେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଲୋଡ଼ନ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଗମନ, ଦେଶବାସୀ ମିଳିମିଶି ଅବିର ଖେଳନ୍ତି ଏହି ଦିନ। ନାରୀ ହେବେ ଗୋପଙ୍ଗନା, ରଙ୍ଗାଇ ଅଙ୍ଗ ଥିବେ ସଙ୍ଗେ ରାଧିକା ଓ କାହ୍ନା। ଖେଳିବା ଆନନ୍ଦେ ରଙ୍ଗର ହୋଲି, ସବୁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଭିମାନ ଭୁଲି। ଥାଉ ଯେତେ ଅନେକତା, ଆମେ ସବୁ ଏକ ହୋଇ ଆଙ୍କି ଦେବା ଏ ଦେଶ ଆକାଶେ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ସେ ରଙ୍ଗେ ଭିଜିବେ ମୁହିଁ, ଭିଜିବେ ମୋ ଦେଶବାସୀ, ପାଳିବେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲାସ।